قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم سب کا داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، اللہ مالک العلام کا احسان ہے کہ اس اللہ احکم الحاکمین نے ہم سب کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا. دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں آئیڈیل اور نمونہ وہ ہمارے لیے بنے ہیں. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان جیسی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، اللہ احکم الحاکمین اعلان کرتے ہیں: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر جاتے ہیں، جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، تم لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ تم لوگوں کو مردہ کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. اور انہی شہداء میں سے ہم نے یکم محرم الحرام کو شہید ہونے والے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہم نے چند گزارشات سنی تھی. آج بھی انشاءاللہ اپنے اسی موضوع کو آگے لے کر چلوں گا اور کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو مکمل کر جاؤں. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کے سینوں میں، ہم سب کے دلوں میں صحابہ اکرام کا ادب و احترام بٹھا دے، اور جو جو نیک اعمال وہ کرتے گئے ہیں اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو بھی وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے، ان کی سیرت، ان کے کردار اور ان کے اخلاق کے حوالے سے، اور ان کا ولولہ انگیز جو ولولہ انگیز ان کا جوش ہوتا تھا دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے معاملے میں، وہ ہم نے سماعت کیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شخصیت ہیں، یہ کس طرح کے انسان ہیں. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن آدم، اس کے جسم میں جس طرح خون گردش کرتا ہے، جس طرح خون دوڑتا ہے، جس طرح خون کی سرکولیشن ہوتی ہے، اسی طرح شیطان کے فساد، شیطان کی چال بازیاں انسان کے جسم میں اسی طرح ہوتی ہیں. گویا کہ ہر طرف سے انسان کو شیطان گھیرنے میں لگا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں اس کو اپنے قابو میں کر لوں. لیکن وہ عظیم شخصیت جس کا نام عمر ابن خطاب ہے، جس کو عمر فاروق کا لقب دیا گیا، فاروق کا لقب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو دیا،
उस शख्सियत के मुतल्लिक़ ताजदार नबूवत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत वाली ज़ुबान से ऐलान किया। सहीह बुखारी की रिवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मा लकी शैतानु फज्जन इल्ला सलका फज्जन गैरा फज्जिका। ए उमर, जिस रास्ते से तू गुजर जाता है शैतान वो रास्ते ही छोड़ देता है। कितना अजीम इंसान, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। हज़रात व सामईन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खर्चे का मुतालबा किया, जिस तरह आजकल की औरतें अपने खामदों से मुतालबे करती हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों ने मुतालबे किए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हो गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज़ हो गए और ये नाराज़गी सहाबा इकराम के अंदर भी फैल गई। सहाबा इकराम को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं मस्जिद में आया, लोग परेशानी के आलम में बैठे हैं, बातचीत चल रही है, मुझे भी पता चला कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये चीज़ों के मुतालबे किए हैं, जिसकी वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफसुर्दा हो गए, गमज़दा हो गए, परेशान हो गए। और परेशान होकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थोड़ा दूर जाके एक खैमा लगा दिया है और अपने एक सहाबी गुलाम इब्ने रबा को अपने उस खैमे का सिक्योरिटी गार्ड मुकर्रर कर दिया है कि मेरे पास अंदर मुझे मिलने के लिए कोई ना आए। इतने परेशान हो गए। उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये पता चला, गए और जाके गुलाम इब्ने रबा को कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाज़त तलब करो, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलना चाहता हूँ। अल्फाजों पे गौर कीजिएगा। एक मोहब्बत वो है जो मैं और आप दावा करते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन उस मोहब्बत में हम अपनी नींद तक कुर्बान नहीं करते। उस मोहब्बत में हमारे पास कुर्बान करने के लिए कुछ है ही नहीं। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन इसके बावजूद उसके रास्ते में मोहब्बत का सबूत देने के लिए हमारे पास कोई दलील नहीं, कोई सबूत और प्रूफ नहीं। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम इब्ने रिबा से कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाज़त तलब करो, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलना चाहता हूँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। गुलाम इब्ने रिबा ने खैमे का दरवाज़ा खोला, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखा, कोई जवाब नहीं आया, हालांकि आवाज़ अंदर जा रही थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोशी से बैठे हैं। गुलाम इब्ने रिबा ने वापस पलट के उमर इब्ने ख़त्ताब की तरफ देखा, कोई जवाब नहीं दिया। उमर फ़ारूक समझ गए। फिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी को बताएं कि उमर आया है, आपसे मुलाकात करना चाहता है, आपसे कुछ बातें करनी हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ गुलाम इब्ने रिबा फिर देखते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। बिल आखिर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि हो सकता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जहन में ये बात चल रही हो कि शायद मैं अपनी बेटी की सिफारिश के लिए आया हूँ। उमर फ़ारूक की एक बेटी जिसका नाम हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हैं। बेटी किसकी है? उमर की। बीवी किसकी है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अपने दिल में सोचा कि शायद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे बारे में इस वक्त ये सोच रहे हों कि अपनी बेटी की सिफारिश के लिए आया है, अपनी बेटी के लिए दलीलें देने के लिए आया है। खैमे के बाहर खड़े होके बुलंद आवाज़ से ये कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह रहिए, अगर आपके जहन में ये बात है कि मैं अपनी बेटी की सिफारिश के लिए आया हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अगर मेरी बेटी की वजह से आपको आँच आई है, आपको गम पहुँचा है, आप परेशान हुए हैं, आप एक मरतबा इशारा तो करें। उमर अपनी बेटी हफ्सा का सर तन से जुदा करके आपके कदमों में ला के रख देगा। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इनकी मोहब्बत हुई, लगाव हुआ, फिर कोई रिश्तेदारी आड़े नहीं आई। अपनी बेटी तक को बख्शना गवारा नहीं समझा, बल्कि क्या कहते हैं कि अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे हुक्म दें, मुझे इजाज़त दें और मुझे ये आर्डर दें, मैं अपनी बेटी का सर तन से जुदा करके नबी के कदमों में ला के रख दूँ। हजरात, कौन उमर? जिस उमर के मुतल्लक मिशकात शरीफ के अंदर एक रिवायत मौजूद है
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के सहन में टहल रहे हैं। दाईं जानब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दाएं हाथ में जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ है, बाईं जानब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाएं हाथ में उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ है और मस्जिद नबवी का सहन है, मुबारक जगह है, हरम की जगह है, यहाँ पे टहल रहे हैं। और टहलते टहलते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत वाली ज़ुबान से जो अल्फाज अदा किए गए, तिरमिज़ी के अंदर भी अल्फाज मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ अबू बकर तुम भी सुन लो, उमर फारूक तुम भी सुन लो, हाँ कदा नबासु यौमल क़ियामा, कल क़यामत का दिन होगा, लोगों की कब्रों को शक किया जाएगा, लोगों को उनकी कब्रों से निकाला जाएगा, लोगों की कब्रों को फाड़ के उनको बाहर निकाला जाएगा। कल क़यामत का दिन होगा जब हमें उठाया जाएगा, इसी हालत में उठाया जाएगा। मेरी दाईं जानब दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, मेरी बाईं जानब बाएं हाथ में उमर इब्न खत्ताब का हाथ होगा और इसी हालत में अल्लाह हमें कल क़यामत को दोबारा उठाएगा। हज़रात गौर कीजिए कि जिनके मुतल्लक़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत वाली ज़ुबान, जिसके बारे में हम शक का सोच भी नहीं सकते, और जो बंदा नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर शक करता है उसको सच्चा तस्लीम नहीं करता, वो तो बेईमान है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कल क़यामत को अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमें इस हालत में उठाएगा कि मेरी दाईं जानब अबू बकर होंगे, बाईं जानब उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। यार इतने अजीम इंसान, इतनी अजीम शख्सियत और इतना बड़ा मुकाम दुनिया में भी रिफाकत मिली तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और मरने के बाद जब कल क़यामत को दोबारा उठाया जाएगा फिर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफाकत में उठाया जाएगा। कौन? उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके बारे में आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। कहते कि उमर ने जबरन खिलाफत संभाली थी, यानी कि ज़बरदस्ती। कहाँ से हमने पढ़ लिया जी? कहाँ से हमने सुन लिया? कौन सी हदीस की किताब है? हदीस की किताब की कौन सी हदीस है? कोई हवाला नंबर? बस सुनी सुनाई बातें। लो जी, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत संभाली थी तो जबरन संभाली थी, ज़बरदस्ती संभाली थी। हालांकि जब आप तारीख़ को पढ़ें, आप अहादीस की कुतुब को उठा के पढ़ें तो आपको पता चलेगा 63 साल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िंदगी गुजारी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने मशवरा किया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुसर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद मोहतरम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुकर्रर कर दिया गया। 2.25 साल गुजरने के बाद जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से जाने लगे, अपनी तिबी मौत फोत होने लगे, तो अपने आखिरी लम्हात में उन्होंने जो खलीफा मुकर्रर किया था वो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। कोई जबरन नहीं था, बल्कि सहाबा इकराम के अंदर जब ये बात फैली, सहाबी आए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, ए अबू बकर आप एक ऐसे बंदे का इंतखाब कर रहे हैं जो बहुत सख्त है, सख्त मिजाज इंसान है, उसकी तबीयत में बड़ी सख्ती है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरे इल्म में है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, लेकिन याद रखिएगा जब उमर के कंधों पर खिलाफत का बोझ आएगा, जब उमर के कंधों पर खिलाफत का वज़न आएगा और उमर की तबीयत के अंदर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन खुद ब खुद ही नरमी पैदा कर देंगे। हज़रात कौन उमर? जिसके मुतल्लिक़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने जब मुझे मेराज करवाई, अल्लाह ने मुझे जन्नत की सैर करवाई, मैंने एक बड़ा खूबसूरत महल देखा और उस खूबसूरत महल के अंदर एक औरत जो वुज़ू कर रही है। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि ये इतना आली शान, इतना खूबसूरत महल, ये घर किसका है? बताया गया ये आपके सहाबी उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हम कलाम हुए, ए उमर अल्लाह ने मुझे मेराज करवाई, मैंने जन्नत की सैर की और ये सारा मंजर बयान किया।
नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं उमर इतना खूबसूरत घर था, इतना आलीशान महल था, इतनी अजीम जगह थी, इतनी खूबसूरत जगह थी कि मेरे जी ने चाहा कि मैं अंदर झांक के देखूं, अंदर जाके इसकी खूबसूरती का नज़ारा करूं। जैसे ही मैं अंदर जाने लगा, उमर तेरी गैरत मुझे याद आ गई, मैं वहीं से वापस पलट आया। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी मैं आपसे हया करूंगा, मैं आपसे शर्म करूंगा। हजरात मोहब्बत हो तो इस तरह की कि इस्लाम में जब दाखिल होते हैं अल्लाह ने इस्लाम को बुलंदियाँ अता कर दी, हिज्रत का मौका आया, बाआवाज़े बुलंद हिज्रत करके जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ इस्लाम की सरबुलंदियों की बारी आई, हजरात आपको वो वाक़या भी याद होगा कि जब नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी बीवी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगा दी गई थी, इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक फला फला सहाबी के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं। सारे के सारे सहाबा उस वक़्त डगमगा, सारे परेशान हो गए और सारे के सारे सहाबा उस वक़्त इस सोच में पड़ गए कि हो भी सकता है वाहिद इंसान, वाहिद शख्सियत जिसको उमर इब्ने खत्ताब कहा जाता है, ये वो इंसान थे। नबी अलैहिस्सलाम परेशानी के आलम में हैं, अपने ससुर उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा करते हैं, अपने दुख को शेयर करते हैं, अपनी परेशानी का इजहार करते हैं। क्या उमर मैंने आयशा के मुताल्लिक़ इस तरह की बातें सुनी हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ। आज हम उस नबी के मुताल्लिक़ कहते हैं कि नबी गैब जानता है। टॉपिक बड़ा लंबा है, इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो इस पर भी बात करेंगे। नबी को अगर गैब का इल्म होता तो इतने परेशान क्यों होते। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं उमर इस बात ने मुझे बड़ा परेशान किया है। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मौके पर जो बात कही थी ना, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मरने तक इस बात का पास रखा है, इस बात को एहसान मंदी की नज़र से रखा है, इसको अपने दिल में जगह दी है। और इस बात को लेकर, इस अमल को लेकर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इज़्ज़त आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई। सारे सहाबा परेशान, तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन उमर तेरी शख्सियत पे कुर्बान जाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने बात की, उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी एक बात का मुझे जवाब दे दें, आपने आयशा से निकाह अपनी मर्जी से किया था या रब की मर्जी से किया था। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं उमर उस रब की मर्जी से निकाह किया था। तो उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी अगर अल्लाह ने आपका निकाह आयशा से करवाया है तो फिर मैं ये गवाही देता हूँ सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, आयशा पाक है, लोग बुहतान लगा रहे हैं। नापाक चीज़ रब आपके हिस्से में दे ही नहीं सकता। अगर उस रब ने आपके नसीब में इसको लिखा था, अगर हुक्म इलाही है, हुक्म इलाही की वजह से आप दोनों का मनसब जुड़ा है, आप दोनों का ताल्लुक बना है, आप दोनों अज़वाजी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, तो अल्लाह के नबी फिर याद रखिए हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, जो लोग बकवास करते हैं वो बकवास ही है, ये बुहतान है। आयशा पाक हैं और इस बात का पास रखा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। जंगे नहावत होती है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन मुसलमानों को उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बहुत ज़्यादा फतूहात से नवाजते हैं। अस्कंदरिया का वाक़या भी आप सबके सामने होगा। नबी अलैहिस्सलाम के इन जानशीनों ने भरपूर तैयारी के साथ अस्कंदरिया पर हमला किया और वहाँ पर अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अपना खलीफा बना के भेजा था, उनका अमीर बना के भेजा था, जब अस्कंदरिया के अंदर इनको फतह मिली, ये अपने एक सहाबी को भेजते हैं, अपने एक साथी को भेजते हैं कि जाओ जाके अमीरुल मोमिनीन को मदीने में जाके खबर दो। ये आने वाला आया, मदीने के अंदर पहुंचा, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुशखबरी देने के लिए आ रहा है। दोपहर का वक़्त है, मदीने में पहुंचा और ये कासद जो आने वाला है इसके ज़हन में बात आई, दोपहर का वक़्त है, हो सकता है अमीरुल मोमिनीन इस वक्त आराम कर रहे हैं, उनके आराम में खलल नहीं आना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, मस्जिद नबवी में चला जाता हूँ, सहाबाए किराम से बातचीत करता हूँ, ये खुशखबरी जाके उनको सुनाता हूँ, नमाज का वक़्त होगा, अमीरुल मोमिनीन आएंगे तो मैं ये खुशखबरी उनको भी सुना दूँगा। अभी अपने ज़हन में बात सोच रहे हैं
اور سوچتے سوچتے مسجد نبوی کی طرف چلنا شروع کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ بتایا کہ میں اسکندریہ سے آ رہا ہوں، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، امیر المومنین کو خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ لونڈی گئی، جا کے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جھومے اور باہر نکلے۔ حالت یہ ہے کہ چادر کا ایک پلو کندھے پر ہے، دوسرا پلو زمین کے ساتھ رگڑ کھاتا ہوا۔ امیر المومنین آئے، آ کے اس کو جلدی سے پکڑا، اپنے خیمے میں لے کے گئے، شکرانے کے نوافل ادا کیے، رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تو میرے پاس سیدھا کیوں نہیں آیا، مسجد نبوی میں کیوں جا رہا تھا؟ امیر المومنین میں نے سوچا دوپہر کا وقت ہے، آپ اس وقت آرام کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اگر میں سو گیا تو اس رعایا کا کیا ہوگا؟ اگر وقت کا خلیفہ ہی سو گیا تو رعایا کا کیا حال ہوگا؟ آج ہمارے اوپر جو مسلط حکمران ہیں، جو ہمارے خلیفہ بنائے گئے ہیں، کاش کہ ان کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ خالی مدینے کی ریاست کے نعرے لگانے سے کام نہیں بنے گا۔ مدینے کی ریاست میں مدینے کی رعایا کا دستور حیات ان کو پڑھنا پڑے گا، پرکھنا پڑے گا، اس کو عملی شکل دینا پڑے گی۔ جب تک یہ ساری کی ساری چیزیں عملی شکل میں نہ آئیں، مدینے کی ریاست بن ہی نہیں سکتی۔ صرف گپاں ہی نہیں، باتیں رہ جائیں گے۔ حضرات، اللہ احکم الحاکمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر کو، اور ابو بکر کے بعد جو خلیفہ بنے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ اعزاز دیا۔ انہوں نے اپنا دور حکومت بڑا اچھے طریقے سے گزارا۔ 22.5 لاکھ مربع میل پر انہوں نے حکمرانی کی۔ ایک وقت آیا، ان کا ایک ساتھی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین، مجھے لگتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے آپ سے جو دین کا کام لینا تھا نا، جو آپ سے کام کروانے تھے، جو خدمات اللہ نے آپ سے دین کی لینی تھی، وہ تقریباً ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں۔ اور مجھے یہ خدشہ ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب آپ کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے تورات کے اندر یہ ساری باتیں پڑھی۔ مطلب کیا ہے کہ تورات کے اندر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر موجود ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے تورات کے اندر جو نشانیاں، جو باتیں آپ کے متعلق پڑھی کہ یہ کام اللہ آپ سے کروائے گا، تقریباً وہ سارے کے سارے کام مکمل ہو چکے ہیں۔ امیر المومنین، مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے کعب، کیا تورات کے اندر میرا ذکر موجود ہے؟ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں امیر المومنین، میں نے خود پڑھا ہے، تورات کے اندر اللہ نے آپ کا ذکر بھی کیا، تورات کے اندر آپ کے حالات بیان کیے گئے، آپ کی کیفیات، آپ کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ نشانیوں سے ایک بات یاد آئی، ایک جگہ پہ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اس ران پر ایک تل تھا۔ دیکھنے والے نے دیکھ کے علل اعلان کہہ دیا یہ وہی عمر ہے جس کا تورات کے اندر ذکر ہے۔ نشانیاں بیان کی گئیں کہ عمر شخصیت ہوگی، اس کی نشانیاں اس طرح کی ہوگی، اس کی طبیعت، اس کا مزاج اس طرح کا ہوگا، اس سے اللہ یہ اپنے دین کے کام لے گا۔ حضرات، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنا تو کیا کہتے ہیں؟ اے کعب، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری عزتیں، یہ سارے کے سارے وقار، یہ ساری کی سارے آج جو شہرتیں ملی ہیں، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ملی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی وجہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی وجہ سے۔ حضرات، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے ایام گزارتے گئے، اپنا دور حکومت بھی گزارتے گئے۔ ان کی زندگی کا جو آخری حج تھا، یہ اپنے آخری حج کے فریضے کو انجام دینے کے لیے بیت اللہ میں جاتے ہیں۔ اور حج کس مہینے میں ہوتا ہے بھلا؟ جی، حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟
ذی الحج کے مہینے میں یہ حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے بیت اللہ میں گئے، مکہ میں گئے، اور حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد اپنے غلام کے ساتھ واپس پلٹے۔ اور حالت کیا ہے؟ آج ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں نا، کہیں سے گزرنا ہو تو 15 منٹ پہلے ہی روڈ پہ جناب تہلکا مچ جاتا ہے، سائڈ پہ ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، روڈ خالی کر دیں، کی ہو رہا ہے جی؟ فلاں فلاں شخصیت آ رہی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ پروٹوکول، آگے پیچھے گاڑیاں، ادھر ادھر سیکیورٹی گارڈ، ایمبولینس، یہ وہ، اور اتنا عظیم قسم کا ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور باتیں کرتے ہیں مدینے کی ریاست کی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد واپس مدینے کی طرف جب نکلتے ہیں، اب تہا مقام پر ان کے پاس جو جانور ہے جس کے اوپر یہ سوار ہوتے ہیں وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ کبھی تھک کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی وہ اٹھتا نہیں ہے، اور جب اٹھ کے چلتا ہے تو تھوڑا سا چل کے پھر تھک جاتا ہے، اور ان کی اپنی حالت بھی کچھ اس طرح کی بنی ہوئی ہے۔ اب تہا مقام پر پہنچے، رات ہو گئی۔ یہ اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ ہم رات یہاں پہ رکتے ہیں اور اس کے بعد صبح روانہ ہوں گے۔ یہ غلام ساتھ ہے، اور وقت کا خلیفہ پہاڑوں کے اوپر چل رہا ہے، اور پہاڑ بھی اس طرح کے ہیں۔ غلام خود بیان کرتا ہے کہ میں نے کہا امیر المومنین یہ نکیلے پتھر ہیں، نوکدار پتھر ہیں، آپ کو کہیں چبھ نہ جائیں۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے ان پتھروں کو برابر کیا، سیدھا کیا، ایک باریک سی چادر ان کے پاس ہے، اس کو ان پتھروں کے اوپر بچھایا، اور ایک بڑا سا پتھر پکڑ کے اس کو اپنا تکیہ بنا لیا، سرہانہ بنا لیا، اس کے اوپر اپنا سر رکھا اور لیٹ گئے۔ رات گزرتی جا رہی ہے، یہ آسمان کے تاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، چاند اپنے پورے جوبن پہ ہے، عروج پہ ہے، چاند کی روشنی بڑی خوبصورت ہے، بڑی پرکشش ہے۔ یہ اس چاند کی روشنی کی طرف دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھی جا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ چاند اپنی منزل کی طرف جاتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی چاند اپنی آخری منازل کے قریب پہنچتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے عمر، تیرا لڑکپن بھی گزرا، تیری جوانی بھی گزر گئی۔ جس طرح یہ چاند نکلا تھا، اپنے پورے عروج پر تھا، آہستہ آہستہ یہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا، اس کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہو گئی۔ اے عمر، تو بھی آیا، تیرا لڑکپن بھی بڑا جوشیلا، تیری جوانی، تو جوان ہوا، اسلام کا اللہ نے تجھے ایک عظیم انسان بنا دیا، اسلام کی پہچان بنا دیا، تیری جوانی بھی بڑی پر رونق، اب تو بوڑھا ہو چکا ہے۔ جیسے یہ چاند کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی ہے، اے عمر تیری بھی منزل قریب ہے، تیری بھی منزل قریب ہے۔ اور اسی موقع پر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور آسمان والے رب سے ایک دعا کی، وَاسْتَقَى وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ كَبُرَتْ سِنِّي وَضَعَفْتُ قُوَّتِي، کہ اے اللہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیوں میں وہ طاقت نہیں رہی۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ میرے بارے میں باتیں کریں، لوگ میرے اوپر تان و تشنیع کریں، تو نے جس قابل مجھے بنایا تھا، جتنی میں نے دین کی خدمات کر لی ہیں، ان کو قبول کر لے، اور لوگوں کے باتیں کرنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرات اسی موقع پر دعا فرمائی، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے، رات کا پہر ہے، رات کا پہر ہے، تہجد کا وقت ہے، اور اپنے رب سے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اللہ مجھے شہادت کی موت سے بہرہ مند فرما، مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اور مجھے موت بھی دینا تو نبی علیہ السلام کے شہر میں دینا۔ دعا کے کلمات مکمل ہوئے اور تھوڑا وقت گزرتا ہے، اپنے آپ کو ہی مخاطب کر کے کہتے ہیں عمر 22.5 لاکھ مربع میل پر تیری اس وقت حکمرانی ہے، اور مدینے میں جب تو جاتا ہے تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے نبی علیہ السلام کی جانشین ہوتے ہیں، تیرے ساتھی ہوتے ہیں، وفادار جانشین ہوتے ہیں، جو تیرے ایک حکم پر اپنی جان کی قربانی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اے عمر تو نے دعا تو کر لی، لیکن نبی کے شہر میں تیرے اوپر حملہ کون کرے گا؟ تیری طرف تو کسی کو آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
वहाँ पे कैसी तेरी मौत होगी, कैसे तुझे शहादत की मौत मिलेगी, लेकिन ये फैसले किसके होते हैं? अल्लाह के। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि लोग फैसले करते हैं, तदबीरें करते हैं, फैसले करते हैं, और अटल और बेहतरीन फैसला मेरे अल्लाह का फैसला होता है। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इधर ये दुआ की, दुआ के कलिमात ने आसमान के बादलों को चीरा और अल्लाह के अर्श तक पहुँची। अल्लाह ने भी फिर कहा होगा कि आ उमर, दुआ तूने कर ली, नबी के शहर में मौत का तूने दुआ का जिक्र कर दिया, दुआ में नबी के शहर में मौत मांगी है, शहादत की मौत मांगी है, तू तो सिर्फ नबी के शहर में कह रहा है, देखना तुझे किस तरह की अज़मत वाली शहादत से मैं फैज़ याब करता हूँ। हज़रात, 27 ज़िलहज की फ़जर की नमाज, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वही मस्जिद जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, सहाबा की तरबियत किया करते थे, जो मुसलमानों की तरबियत गाह थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहलत के बाद ये मुकाम मिला तो किसको मिला? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। उसके बाद उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में ये मामला आया। फजर की नमाज है, 27 ज़िलहज है। अबू लोलो मजूसी, ये जंग नहावत जब हुई ना ईरान में, उस वक़्त ये वहाँ से कैद होके आया और ऊपर से मुसलमान, लेकिन अंदर खाते पूरा ही शैतान। सहाबा की मुख्तलिफ शिकायतें लेके आता, अमीरुल मोमिनीन फ़लाँ ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, फ़लाँ ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, फ़लाँ सहाबी के पास मैं काम करता हूँ तो जितनी मेरी मेहनत होती है उस हिसाब से मुझे पैसे नहीं देते। अमीरुल मोमिनीन ने एक वक्त पूछा कि तुम काम क्या करते हो? जी मैं चक्कियाँ बनाता हूँ जिससे आटा पीसा जाता है। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने जिक्र सुना है, एक चक्की ज़रा मुझे भी बना के दे, मैं भी तो देखूं तेरे हाथ में कितनी कारागरी है। कहता ठीक है, लास्नअन्न लका रहन यतहद्दसु अन्नासु बिहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन आपको ऐसी चक्की बना के दूंगा कि लोग याद रखेंगे, आपको ऐसी चक्की बना के दूंगा लोग याद रखेंगे। ये अल्फाज कह के चला गया। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने सहाबा से कहते हैं, ये मुझे कत्ल की धमकी दे के गया है। सहाबाए किराम के अंदर सलाहियतें थीं, वो बात की तह तक जाया करते थे। जिस तरह जब वो सूरत नाज़िल होती है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब ये सूरत तिलावत की गई, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोना शुरू कर दिया। सहाबा कहते हैं, अल्लाह इन्हू पता नहीं की हो गया, नबी अलैहिस्सलाम तिलावत कर रहे हैं और ये रो रहे हैं। और सहाबा कहते हैं, हमें इस बात का अंदाज़ा तब हुआ जब नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गए, इस दुनिया से चले गए। हमें तब पता चला कि जो बात उस वक़्त अबू बकर सिद्दीक़ को पता चल गई थी ना, वो आज हमें पता चल रही है। मतलब क्या है कि नबी की दावत का मिशन, नबी की दावत का काम, नबी की तबलीग का काम अब मुकम्मल हो चुका है। अब नबी का वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। इसी तरह जब चक्की का कहा गया और उसने कहा कि ऐसी चक्की बना के दूंगा कि लोग याद रखेंगे, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, मेरे सहाबा ही मुझे कत्ल की धमकी दे के गया है। सहाबा कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन आप ज़रा हुक्म करें, हम इसको गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। कहते हैं, अभी इसने जुर्म किया तो नहीं है ना, किस वजह से आप इसको गिरफ्तार करेंगे? अभी इसने जुर्म किया ही नहीं। तो इस्लाम ना हक किसी पर जुल्म नहीं करता, इस्लाम ने जुल्म करने से मना किया है। बिलाखिर 27 ज़िलहज फजर की नमाज, इसमें 2 रिवायतें आती हैं। कुछ मुफस्सर कहते हैं कि सफ़ के अंदर खड़ा हुआ था, कुछ मुफस्सर कहते हैं कि ये मिंबर के पीछे छुप के बैठा हुआ था। मिलाकर फजर की नमाज है, अंधेरा है, ये छुप के बैठा है या सफ़ के अंदर है। सहाबा इकराम अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में, उनकी माइयत में फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। इसको मौका मिल गया। अबू लोलो मजूसी लानती मरदूद ने वार किया। इसके पास 2 धारी खंजर था जिसको जहर की पान दी गई थी। इसने सीने पर शिद्दत से वार किए, उसके बाद नाफ पे इसने वार किए। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
اپنے مصلے سے نیچے گر پڑے، اور نبی علیہ السلام نے جس انداز سے تربیت کی تھی کہ اگر امام کو کوئی تکلیف آ جائے، امام کو اگر کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، امام کا اگر وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنے پیچھے والے کو ہاتھ لگا کے مصلے پہ کھڑا کرے گا اور امام سائڈ پہ ہو جائے گا تاکہ وہ دوسروں کی نماز کو مکمل کروائے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی وجہ سے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ دوسرے صحابی جو آگے آئے انہوں نے جلدی جلدی نماز کو مکمل کیا، سلام پھیرا، ان کو اٹھایا گیا، گھر میں شفٹ کیا گیا، اور اس وقت ایک بوٹی ہوتی تھی جو زخموں کو فوراً سے بھر دیتی تھی، جس کو نبیذ کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نبیذ بوٹی پلائی گئی۔ زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ سینے کے راستے سے، ناف کے راستے سے جو زخم ہوئے تھے وہ ساری کی ساری نبیذ یہاں سے باہر نکل آئی۔ بالآخر صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ بچنے والے نہیں، قریب ہے کہ ان کو موت آ جائے۔ یکم محرم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے ساتھیوں کو چند نصیحتیں، حضرات ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت جو ہم ہر جمعے سنتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کا ثبوت نہیں دے سکتے، ہم نبی علیہ السلام کے اس حکم کو اپنے معمولات میں شامل نہیں کر سکتے، وہ عمل جس کے متعلق ہم ہر جمعے سنتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ جس بندے کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوا وہ آگ میں ہوگا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہیں، صحابہ کرام سے باتیں کر رہے ہیں، تھوڑا سا پریشان بھی ہیں۔ ایک صحابی آگے حوصلہ دیتے ہیں، اے امیر المومنین آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو جتنی پیاری زندگی دی ہے نا، ہمیں آپ پر بڑا فخر ہے۔ آپ اسلام میں آئے، اللہ نے اسلام کو عزتیں عطا کر دی، آپ کو نبی علیہ السلام کی رفاقت ملی، اس کے بعد ابو بکر کی رفاقت ملی، اس کے بعد ان کا عہدہ مل گیا، آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر چکے ہیں، ابو بکر آپ سے راضی گئے۔ کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میرے بعد ان لوگوں کا کیا ہوگا۔ یہ بات کرنے والا بات کرتا ہے کہ امیر المومنین جن لوگوں کے اوپر آپ نے حکمرانی کی ہے وہ سارے کے سارے لوگ بھی آپ سے خوش ہیں۔ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، عبداللہ میری بات سنو، جاؤ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جا کے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، بلکہ وہاں پہ جا کے یہ کہنا کہ عمر ابن خطاب کے بیٹے عمر نے بھیجا ہے، اور عمر ابن خطاب یہ چاہتا ہے کہ اگر مجھے موت آ جائے تو جس طرح میں ابو بکر کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ اجازت نصیب کر دیں کہ مجھے ان کی رفاقت میں، مجھے ان کی صحبت میں جگہ مل جائے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے کہتے ہیں ام المومنین میرے باپ کی یہ حالت ہے اور پتہ نہیں کب ان کو موت آ جائے، وہ وہاں پہ مدفون ہونے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر وہ سارے کے سارے الفاظ ادا کیے تھے جو ابھی ہم نے چند منٹ پہلے سنے ہیں کہ لوگوں نے الزام لگائے، لوگوں نے بہتان لگائے، لوگوں نے مجھے ناپاک سمجھا۔ واحد شخصیت عمر تھی کہ جس نے کہا تھا کہ اللہ نے آپ سے اس کے نکاح کا حکم کیا ہے، اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، ھذا بہتان عظیم۔ اس بات کا پاس رکھتے ہوئے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عبداللہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میرا باپ ہے، میں نے یہ سوچا تھا میرے سرتاج ہیں، اپنے خامد کے اور اپنے باپ کے پاؤں میں مجھے جگہ مل جائے گی، میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص کی تھی، لیکن اب عمر کے لیے تو اجازت لینے کے لیے آیا ہے، عبداللہ جا میں تجھے اجازت دیتی ہوں، عمر کو آپ لوگ وہاں پہ دفن کر دیں۔ بیٹا جاتا ہے، جا کے کہتا ہے ابا جی اجازت مل گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عبداللہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب فیس ٹو فیس بات کر رہا ہو، روبرو بات کر رہا ہو، آمنے سامنے کھڑا ہو کے کوئی گفتگو کر رہا ہو، منہ بھر کے جواب کسی نے نہیں دیتا جاتا۔ ایک کام کرنا، جب میں مر جاؤں اور تم لوگ میری لاش کو غسل اور کفن دے چکو، میرے جنازے کو کندھا دے کے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے سامنے جا کے رکھ دینا،
اور اس وقت جا کے دوبارہ اجازت طلب کرنا، اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دیں تو مجھے نبی کی صحبت، نبی کی رفاقت میں مدفون کر دینا، وگرنہ عام لوگوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ بالآخر ایسا ہی کیا گیا۔ یکم محرم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرات، یہ حالات و واقعات بیان کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے سینوں میں ان صحابہ اکرام کی محبت کو زیادہ کر لیں۔ جو ہمارے ذہنوں میں لوگوں نے غلط فہمیاں ڈالی ہوتی ہیں، ان غلط فہمیوں سے نکل کے ہم اپنے آپ کو پکا سچا محب اور پکا سچا مسلمان بنا لیں، تاکہ کل قیامت کو ہم ان صحابہ اکرام کے ساتھ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں جنت کے داخلے کا سبب بن جائیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے نبی کے صحابہ کر کے گئے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو بھی زندہ رکھے تو دین اسلام پہ، موت حالت ایمان پہ، آخری وقت میں ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔